गल करन लगा पंजाब च अज बहुत चर्चा का विषा जिहड़ा बिजली का मुद्दा कि 300 यूनिट जिहड़े हर परिवार नूं फ्री किए गए आ जिहदे विच SC ते BC भाईचारे नूं जे 300 तो उपर कोई यूनिट बलदे आ तो वो 300 तो उपर पैसे लगणगे 300 यूनिट दे नहीं लगणगे ते जे कोई जरनल कैटेगरी वाला 300 तो उपर जिहड़ा यूनिट बालदा वा ते उहनूं पिछले भी 300 नाल ला के बिल दे विच आउणगे। मैं सार भगवंत सिंह मान ते अरविंद केजरीवाल दोवां नूं पुछदा कि मॉडल ते तुसीं दिल्ली वाला दिखाया सीगा कि बिजली मैडिकल ते एजुकेशन दे पक्षों दिल्ली दी तर्ज दे उत्ते पंजाब दा विकास कीता जाऊगा, फिर सूबे दी सरहद दे नाल तुहाडी सोच क्यों बदल जाती आ, तुहाडी पंजाब प्रति सोच क्यों बदल जाती आ। भावें पंजाब च पाणीआं दा मुद्दा होवे मसला होवे, भावें बिजली दा मसला होवे ते भावें पंजाब दी पराली दे सड़न दा मुद्दा होवे कि दिल्ली दे विच भी बिजली जिहड़ी कास्ट दे हिसाब दे नाल फ्री कीती गई आ जां उत्थे एक सारी आ बिना भेदभाव तो, फिर इत्थे बिना भेदभाव तो क्यों नहीं दित्ती गई बिजली जिहड़ी आ कि एक सारी सारे लोकां नूं फ्री दित्ती जावे। तुसीं ये भी कहा सीगा अपने चोण मैनीफेस्टो दे विच, अपने वादियां दे विच, अपने लैक्चरां दे विच कि किसे नाल भी भेदभाव नहीं कीता जाऊगा और लोकां ने भी पंजाब दे लोकां ने की गरीब की अमीर की अनपढ़ की पढ़े लिखे की SC की BC ते की जरनल सब ने तुहानूं एक मुठ हो के एक मुश्त वोट पाई ते 92 सीटां जिहड़ियां तुसीं हासिल कीतियां वा। फिर ये जात पात के आधार के उत्ते वितकरा क्यों पंजाब दे नाल? जदों चोण मैनीफेस्टो आया सीगा तुहाडा ते तुसीं सारिआं दा साਂਝਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, उदों मैनीफेस्टो दे विच ये कहिंदे कि SC ਲਈ आ सहूलतां ने, BC ਲਈ आ सहूलतां ने ते जनरल कैटागरी वाले ਲਈ आ सहूलतां ने। ते मेरा नहीं ख्याल फिर तुहाडी सरकार बनदी। एक फार्म मैं अज तुहाडा कढिआ सीगा गूगल दे उत्ते जिहदे विच अरविंद केजरीवाल होना पहली गरंटी दित्ती सी। वो फार्म दे विच लिखिआ तुहाडा नाम, तुहाडा पता ते तुहाडा जिहड़ा हलका की है, उहदे विच किते भी जिक्र नहीं किया गया कि तुसीं अपनी कास्ट भी दसोगे। और मैं बार बार लोकां नूं इस गल तो आगाह करदा सीगा, हमेशा ही करदा रहिना वा कि जदों पॉलीटिशियन ने इलैक्शन लड़नी हुंदी है किसी ने भी, चाहे वो तुहाडी पार्टी है, चाहे अकाली है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, किसी ने भी वोटां लैणियां हुंदियां ते उन्हां दी बोल बाणी जिहड़ी होर हुंदी आ। पर जदों जित जांदे आ ते फिर कैप्टन वांग गल्लां, मतलब पंजाबी है इहदे 2-3 जिहड़े मायने निकल आउंदे ने। कैप्टन ने कहा सीगा पंजाब च नशा खत्म करूंगा, जदों वोटां पै गईयां मुख मंत्री बन गया तो फिर कहिंदा मैं कहा सीगा भी नशे दा लक तोड़ दूंगा। फिर उन्हें कहा सीगा कि पंजाब दे सारे जिहड़े किसानां दे करजे आ वो माफ किए जाणगे ते जदों वोटां पै गईयां, जदों हत्थ पल्ला नहीं पिया ते फिर उदों कहना शुरू कर दिता कि सरकारी बैंकां दे करजे जिहड़े वो माफ किए जाणगे। अपना मतलब कड्ढण तो बाद एडी छेती बदलदे किवें हो यार तुसीं लोग कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते ही नहीं। फिर जनता दे नाल तुसीं ये हालात बना दिंदे हो। तुसीं मैनीफेस्टो नहीं दिंदे, तुसीं जिन्नियां भी पार्टियां वाले हो जिद्दां बीमा करन वाले अपनी पॉलिसी दिंदे आ ना, एजेंट घर दे विच आया हुंदा तो वो उत्ते थल्ले तक विखा दिंदा भी किसी चीज़ की लोड़ नहीं, तुहाडा इलाज भी असीं करावांगे, तुहानूं आह सहूलतां भी देवांगे। मतलब तुहाडा वो माँ प्यो ही बन जांदा भी इहो ही तुहाडा वारस आ, इहो ही तुहाडा रब आ। ते फिर जदों लोड़ दी वारी आउंदी आ किते इलाज कराउण दी जां बीमे की सहूलत लैण दी, फिर एक लैन थल्ले जिहड़ी लिखी वो भुल जाने असीं लोग कि टर्म्स एंड कंडीशन अपलाई। वो तुसीं अपने मैनीफेस्टो थल्ले भी लिख दिया करो भी टर्म एंड कंडीशन अपलाई। इस तरह किस तरह बदल सकते हो? मैं एक गल होर तुहानूं कहना, कल नूं तुसीं दूजी गरंटी तो भी फिरना कि जिहदे विच तुसीं कहा सीगा 1000 रुपया हर लड़की नूं असीं पंजाब दी लड़की नूं देवांगे, उत्थे भी तुसीं इहो ही कड़ी घोलणी है। मेरी गरंटी है तुहानूं, इंनी छेती ना बदलो। पंजाब दे लोकां ने तुहाडे उत्ते विश्वास प्रगट कीता। कैप्टन ते बादल वाला हाल ना करो सूबे दा। जदों बादलां दा राज सीगा वो लोकां दे उत्ते जुल्म करदे सीगे ते लोक कहिंदे सी इहदे नालों कैप्टन चंगा, दोवें रले सीगे। ते जदों कैप्टन दा राज आ गया उदों उहने होर ज़्यादा उन्हां तों तंग कीता, लोकां नूं होर ज़्यादा मतलब जुल्म कीते ते लोक ये कहना शुरू हो गए सी इहदे नालों बादल चंगे सी, जद कि दोवें ही नहीं सी चंगे। ते तुसीं हुण इन्ना तंग ते इन्ना साडे पंजाब दे लोकां दे सबर दा इम्तिहान ना लो कि खीर दे विच असीं ये कहना शुरू कर दईए भी तुहाडे नालों ते दोवें चंगे सीगे। जात पात नूं वो पहल ते नहीं सी दिंदे, वो माड़े सीगे चंगे सीगे। मैं तुहानूं आ कहानी मैं अक्सर सुणाउणा हुंदा ते फिर इहदे ते भी वो पूरी पूरी ढुकदी है भी एक राजा सीगा, वो लोकां दे मूँह दे विचों जदों मर जांदे सी ना, मूँह च पैसे रखे जांदे सी ते वो भी कढ लैंदा सी। ये मैं कहानी तुहानूं सुणाउण लगा, अगे भी सुणाई आ। लोकां दे मूँह दे विचों पैसे कढ लैंदा सीगा। जदों मर जांदा
ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 4-4 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੰਡਦੇ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸੈਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜਾਤ ਲਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੇਖੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਲਝੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜੇ ਬਚਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਟਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਤਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਤਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੰਪਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤੱਕ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ 50,000 ਰੁਪਈਆ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 5-5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਈ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਪਰ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ BC SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਜੱਟਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 10% ਵਿਆਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 100 ਰੋਜ਼ ਮੋੜਦੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਭੈਣ MLA ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। 238 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ 24,000 ਜਿਹਦੀ ਟੋਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ
ਆਪ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵਧਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋਂ ਰੁਕਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੀਸੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਹੋਣ? ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਵਰਮੈਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੀਪਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ तब तक जब तक सुख भाग ना सबका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक नहीं किसी को कम होगा। जात पात च वंडन नालों ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ, ਲੋਡ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੀਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-20 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3 4 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ 4-4 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਪਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਹੋਣੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਹਾਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਨਾ ਨੱਪੋ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਲ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕਿੰਨਾ ਵਧੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 4-4 ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਐਸਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਗੋਂ ਯੂਨਿਟ ਵੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, 92 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਲੋਕ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਯਾਰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ।